नमस्ते बच्चों। साइलेंट प्रेयर। प्रिय बच्चों, आज हम हिमालय की बेटियां नामक एक लेख പഠിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിമാലയ की बेटियां എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്, ലേഖനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. पार्ट 3 हिमालय की बेटियां. पार्ट 3 हिमालय की बेटियां. सभी बच्चे अपनी पुस्तक ध्यान से देखिए. हिमालय की बेटियां. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती. संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती. उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव माम और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता. नागार्जुन की प्रमुख लेख है हिमालय की बेटियां. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. अभी तक मीन्स at present, now. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. दूर मीन्स very far, വളരെ दूरത്തിൽ. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. बड़ी गंभीर, शांत. बड़ी गंभीर मीन्स सीरियस. शांत, very silent. अपने आप में खोई हुई दिखती है. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും ശാന്തയായിട്ടും സ്വയം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലിലാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അവരെ കണ്ടത്. സംഭ്രാന്ത महिला की भांति. संभ्रांत महिला मीन्स a rich woman. संभ्रांत महिला a rich woman. संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती. ഒരു റിച്ച് വുമന്റെ പോലെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव. उनके प्रति मेरे दिल में, दिल मीन्स हैव, आदर रेस्पेक्ट, श्रद्धा ऑनर. उसके प्रति, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे. माम और दादी. माम मीन्स मदर, दादी ग्रैंड मदर, फादर्स मदर. मौसी मदर्स सिस्टर. मामी मीन्स ऑन्ट. की गोद की तरह, गोद मीन्स लाभ, तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता. हिमालय की बेटियां नामक लेख സുപ്രസിദ്ധ ലേഖ് നാഗാർജുൻ ദ്വാര ലിഖിത. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനായ നാഗാർജുൻ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് हिमालय की बेटियां. इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली, इस लेख में ലേഖകന്, ഇപ്പം ഈ ലേഖനത്തില്, ഈ ആർട്ടിക്കിളില് റൈറ്റർ ഹിമാലയ पर्वत से निकलने वाली, ഹിമാലയ पर्वतത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया. ഇപ്പൊ ഹിമാലയ पर्वतത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നദികളെയെല്ലാം ഹിമാലയ पर्वतത്തിന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് എഴുത്തുകാരനെ, റൈറ്റർ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. അതാണ് പറയുന്നത്. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. വളരെ ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ നദികളെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്. बड़ी बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई. अभी तक मैंने इन सभी नदियों को बड़ी दूर से देखा था और उस समय ये सब नदियां गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती.
ഇത്രയും നാള് ഈ നദികളെ ഞാൻ വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗംഭീരമായിട്ടും ശാന്ത സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഈ നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സംഭ്രാന്ത മഹിളാക്കി ഭാന്തി വേ പ്രതീത് ഹോത്തി, ഒരു റിച്ച് വുമണിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധ ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു വിശാലമായ നദിയായിട്ടാണ് ഈ നദികളെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത്. ഉൻകെ പ്രതി മേരെ ദിൽ മേ ആദർ ഓർ ശ്രദ്ധ കാ ഭാവ. അപ്പൊ ഈ നദിയിലെല്ലാം സഭി നദിയോ കോ ദേഖർ മേരെ മൻ മേ ക്യാ കിസ്കി ഭാവന दी? ആദർ ഓർ ശ്രദ്ധ की ഭാവന. അപ്പൊ ഈ നദികളെ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതിനോട് വളരെയധികം റെസ്പെക്ട്, ഈ നദികളെല്ലാം നദിയോടെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മാം ഓർ ദാദി മൗസി ഓർ മാമി की गोद की तरह. അപ്പം മാം ഓർ ദാദി मौसी और मामी की गोदी की तरह इन नदियों में नहाता था और नदियों में चल जाता था. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെയും അമ്മയുടെ അനിയത്തിന്റെയും ഒക്കെ മടിത്തട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ നദിയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने. परंतु मीन्स बट, इस बार मीन्स दिस टाइम, ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം जब मैं हिमालय के कंधे पर, हिमालय के कंधे मीन्स शोल्डर मीन्स टॉप, जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने. So this time I directly enter the top of Himalaya. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കയറി. तो कुछ और रूप में सामने. So I see a different style of this old rivers. അപ്പം ഈ നദികളുടെ എല്ലാം മറ്റൊരു സ്റ്റൈലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വേ ആണ്, ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. മേ ഹൈരാൻ ദാക്കി, ഹൈരാൻ മീൻസ് ക്യൂരിയസ്, ആകാംക്ഷ. मैं हैरान दाकी यही दुबली पतली गंगा, दुबली पतली मीन्स वेरी वीक. मैं हैरान दाकी यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती. मैं हैरान दाकी, मुझे आश्चर्य इस बात की थी, എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? യഹ് ദുബിലി പത്ലി ഗംഗ, വളരെ മെലിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലുപ്പമില്ലാത്ത ഗംഗാ നദിയും യമുന നദിയും സത്ലജ് നദികളും സമതൽ മൈതാനവും സേ ഉത്തർക്ക്. അപ്പം ഒരേ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തൂടെ ഈ നദികൾ ഒഴുകുമ്പോൾ വിശാൽ കൈസെ ബൻ ജാതി. വിശാൽ മീൻസ് എന്താണ്? വൈഡ്. സോ when I enter the top of Himalaya, I saw that this all rivers look like very wide river. അപ്പം ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണ്? ഈ നദികളെല്ലാം വളരെ വിശാലമായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീല് ചെയ്തത്. ഇൻകാ ഉച്ചൽന ഓർ കൂദന. ഉച്ചൽന കൂദന മീൻസ് ഡൈവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുക. ഖിൽഖിലാക്കർ ലഗാത്താർ ഹസ്തേ ജാന. ഖിൽഖിലാക്കർ ലഗാത്താർ ഹസ്തേ ജാന മീൻസ് എന്താണ്? വളരെ സന്തോഷത്തോടെ. ലഗാത്താർ മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഹസ്തേ ജാന മീൻസ് laugh. हंसना मीन्स लाभ. इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इसकी एक भावभंगी मीन्स एक्सप्रेशन और भाव. इनका एक उल्लास मीन्स हैप्पीनेस कहाँ गायब हो जाता? मैदान में जाता. जब ये नदियां मैदान के समान जगह में आकर इनकी सारी भाव भंगिमा, उल्लास, खुशियां, हंसना सब मिट जाती. അപ്പം വിശാലമായ പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ നദികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ്? ഈ നദിയുടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും. മൈതാൻ മീൻസ് ഗ്രൗണ്ട്. ഗായബ ഡിസപ്പിയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുക, നഷ്ടമാകുക. किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला. किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, लड़की मीन्स जब किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ,
അല്ലെങ്കിൽ കിസി കലി पर जब मेरा ध्यान अड़क देता, കലി മീൻസ് ബഡ്സ്, മുട്ടുകൾ. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂമുട്ടിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമോ, തബ് ഭി ഇത്നാ കൗതൂഹൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും അതിനേക്കാൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണെന്ത്? കൗതൂഹൽ മീൻസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ്. और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला. അപ്പം ഈ നദികളുടെ ഈ ഒരു സന്തോഷപ്രദമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്ലോ, ഈ ഒരു ഒഴുക്ക്, ഈ ഒരു പ്രവാഹം, അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂമുട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആശ്ചര്യം, കൗതൂഹം ആരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് റൈറ്ററിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കഥയ്ക്കകത്ത്, ഈ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് പറയുന്നത്. एक बार और ध्यान से सुनिए. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती. उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे. माम और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता. परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने. मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती. इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी एक भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता मैदान में जाकर. किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अड़क जाता, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखे जाए. पहले हमने कहा था कि हिमालय की बेटियां नामक लेखक, सुप्रसिद्ध लेखक नागार्जुन द्वारा लिखित. അപ്പം നാഗാർജുനാണ് ഈ സ്റ്റോറി, ഈ ലേഖനം എഴുതിയത്. इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया. അപ്പം റൈറ്റർ ഇതിനകത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയ നദിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ, അത് ഹിമാലയത്തിന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती. ഹിമാലയ നദിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗ, യമുന, സത്ലജ് തുടങ്ങിയ നദികള് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശാന്ത ഗംഭീർ ദിക്കായി, വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ നദികൾ ഒഴുകുന്നത്. സംഭ്രാന്ത മഹിളാക്കി തരഹ് പ്രതീത്, ഒരു സംഭ്രാന്ത മകളെ പോലെയാണ് ഈ നദികൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഉൻകെ പ്രതി ലേഖകന്റെ മൻമേ ശ്രദ്ധാക്കെ ഭാവ്. അപ്പം റൈറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ നദികളോടൊക്കെ വളരെ റെസ്പെക്ട് ആണ് ഉള്ളിൽ തോന്നിയത്. वह इनमें माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह डुबकियां लगाया करता था. ഒരു അമ്മയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദാദിയെ പോലെ മൗസിയെ പോലെയൊക്കെ മാമിയെ പോലെയൊക്കെയാണ് ഈ നദികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തുകാരന് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो वे नदियां समतल मैदानों में विशाल दिखाई. അപ്പം എഴുത്തുകാരൻ, റൈറ്റർ, ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് ഈ നദികളെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്, വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഈ നദികൾ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. इन नदियों का उछलना, कूदना, हंसना, उल्लास न जाने मैदानों में कहां गायब हो जाता. അപ്പം लेखक को मालूम होता है कि इन नदियों का उछलना, कूदना, ഈ നദികളുടെ സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഇതെല്ലാം മൈതാനം, ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന്, സമതല പ്രദേശങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേന് അതെല്ലാം നശിച്ചു. लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है. इतना आश्चर्य उन्हें किसी लड़की और कली को देखकर नहीं. और लेखक को हिमालय की बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर बहुत आश्चर्य होता है. അപ്പം റൈറ്ററിന് ഈ ഹിമാലയത്തിന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ഈ നദികളുടെ ഈ ഒരു ഒഴുക്കുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം ആശ്ചര്യം തോന്നും. അത് ഒരു പെൺകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂമുട്ടനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ആശ്ചര്യമാണ് ഈ നദികളുടെ, ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച നദികളുടെ ഈ ഒരു ഒഴുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റൈറ്ററിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. तो बच्चों, आज हम इतना कहकर हमारी आज का कक्षा समाप्त करता हूं. आप लोगों के लिए एक छोटा सा गृह कार्य है, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്. आज हमने जो कुछ पढ़ा है ध्यान से 2 और 3 बार इसका पढ़कर मैं कुछ प्रश्न देता हूं, उसका सही उत्तर
सही उत्तर लिखकर मुझे भेजना है. അപ്പം ഈ പഠിപ്പിച്ച പാരഗ്രാഫ് ചെറിയ 2 പാരഗ്രാഫാണ്. അത് വായിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതി അയക്കേണ്ടതാണ്. तो बच्चों धन्यवाद.